नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। माओवादी पक्षाला मोठा धक्का। या दंतेवाडा जिल्ह्यामध्ये 71 जणांनी आत्मसमर्पण। आदिलाबाद शहरातील BRSला मोठा धक्का। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीमध्ये 3 BRS वार्ड अध्यक्ष काँग्रेसमध्ये सामील। भव्यपणे बतकम्मा उत्सव साजरे। शिक्षण विभागाने आयोजित केलेल्या या समारंभाला जिल्हाधिकारी उपस्थित। काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षेबरोबरच या समानतेची आवश्यकता आहे। CITचे राज्य सचिव हक्कांसाठी लढण्यास तयार। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। माओवादी पक्षाला मोठा धक्का बसलेला आहे। छत्तीसगडमध्ये 71 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेले आहे। तर छत्तीसगडचे दंतेवाड जिल्हा SP गौरव राय यांच्या माहितीनुसार 50 माओवादी आणि 21 महिलांनी आत्मसमर्पण केले आहे। पोलिसांनी सांगितले की त्यापैकी 30 जणांवर 64 लाख रुपयाचे बक्षीस आहे आणि वस्तादचे IG सुंदरराव यांनी म्हणाले की माओवादाविरुद्ध कारवाई तीव्र झाल्यामुळे आणि सरकारच्या या पुनर्वसन धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलवादांच्या या कारवाया पूर्णपणे कमी होत आहे। तर केंद्र सरकार माओवादाविरुद्ध या मोहीमेमध्ये तीव्र करत असल्याने त्यांच्याकडे आत्मसमर्पण करण्याशिवाय दूसरा पर्याय नहीं। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम अगर मैं बताऊं तो जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग उनका ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कौशल विकास के तहत। जो भी उनको लगता है कि ये एक स्किल है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो खेती किसानी से हो या कारपेंट्री, मिस्त्री या अन्य किसी भी जगह का हो, तो उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रशासन के साथ मिलकर और ट्रेनिंग के पश्चात उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। साथ ही में मेरा आप लोगों के माध्यम से भी हमेशा अपील रहा है, आप लोगों की तरफ से भी गया है कि जितने भी माओवादी हैं अब जो उनकी विचारधारा है वो एकदम अंतिम स्टेज पर है। विचारधारा में तो वैसे ही उनकी खोखली है और जिस तरीके से आत्मसमर्पण हो रहा है तो उससे ये और जाहिर भी हो जाता है। मंत्री पोंगुलेटी यांनी खम्मम ग्रामीण मंडळातील अर्रेपुल्ला येथील इंद्रम्मा घरांच्या या उद्घाटन समारंभामध्ये भाग घेतला। तर पालेरू मतदारसंघातील पहिल्या इंद्रम्मा घराचे उद्घाटन करण्यासाठी आलेल्या या लाभार्थी काँग्रेस कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांनी त्यांचे हार्दिक स्वागत केले। नंतर मंत्री पोंगुलेटी यांनी लाभार्थ्यांच्या घरी जेवण केले आणि ते म्हणाले की घर बांधल्याने आयुष्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला खूप समाधान मिळते आणि त्यांनी आठवण करून दिली की त्यांना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपद मिळेल आणि दिव्यांगत राजशेखर रेड्डी यांनी इंद्रम्मा घरे बांधली। पोंगुलेटी म्हणाले की मागील BRS सरकारने घरे दिली नाही परंतु आता इंद्रम्मा राज्यांमध्ये घरे दिली जात आहे। तर त्यांनी खुलासा केले की प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 3,500 घरे वाटप केली जात आहे आणि राज्यभरामध्ये 4.5 लाख घरे बांधली जात आहे।
కలెక్టర్ గారు రావట్లేదా? కలెక్టర్ గారు పేదోళ్ళకి మంచి చేయాలనే తాపత్రయపడే శాఖల్లో ఒక శాఖ అయిన ఈ ఇళ్ల కార్యక్రమం, హౌసింగ్ కార్యక్రమం శాఖ నాకు వచ్చింది. ఈ శాఖ మంత్రిగా నేను బాధ్యతలు తీసుకునేటప్పుడు అంతకు ముందు రాష్ట్ర విభజన జరగక ముందు సుమారు 25 లక్షల ఇళ్లు ఆనాడు మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో పేదోడి కల నెరవేరే విధంగా కట్టారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఇల్లు కట్టడం అట్లా వదిలేయండి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ ని ముక్కలుగా చిన్న పీలికలుగా చీల్చి చెండాడి హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది లేకుండా ఆనాడు మహాప్రభు ఆ దొరవారు చేశారు. ఈ శాఖ మంత్రిగా నేను అయిన తర్వాత ఏవైతే వాగ్దానాలు చేశామో, ఏవైతే హామీలు ఇచ్చామో, ఇచ్చిన హామీలలో ఈ इंदिरम्मा इళ్ల కార్యక్రమం. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की बतकम्मा उत्सव हा तेलंगणाच्या सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक आहे. बुधवारी जिल्हा केंद्रातील कन्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मैदानावर शालेय शिक्षण आणि आंतर शिक्षण विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने बतकम्मा उत्सव आयोजित करण्यात आला. ते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी राजेश्वर आणि प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी सलोनी छाबरा यांच्यासह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्ह्यामध्ये दररोज बतकम्मा उत्सव भव्यपणे आयोजित केला जाईल. विविध विभागांनाही अल्पविधीत उत्तम व्यवस्था केली जाईल आणि मोठ्या उत्साहामध्ये सहभागी झाले हे कौतुकास्पद आहे असे सांगण्यात आले. And all the district officers over here, welcome to the festival of women. A celebration of women indicates Batuku means life and Amma. Let us all know the story behind. పాస్ పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ విమెన్ ఏమైనా ఒక గోల్, ఇట్ క్యాన్ బి డిస్టెన్స్ బ్యారియర్స్, ఇట్ క్యాన్ బి మొబిలిటీ బ్యారియర్స్, ఇట్ క్యాన్ బి సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇటువంటి బ్యారియర్స్ ఉన్నాయి. నుంచి ఇక్కడే ఆడుతున్నారు. ఇంకా కూడా మీ మధ్య ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ హాలిడేస్ ఒకసారి గట్టి గట్టి ప్రతిరోజు మనకు గుర్తు రావడానికి ఈ యూనిఫామ్. శ్రీరామ రామ రామానంది ఉయ్యాలో, రాక్కడే మాయన్న ఉయ్యాలో, వచ్చన్న బోడాయ ఉయ్యాలో, శివునికి శ్రీ గద్దె సంద మామ, మాకు సారే గద్దె సంద మామ, నాకు సారే గద్దె
coming up dressed and celebrating this festival under the auspices of intermediate education and school education department. So మొన్ననే మనం ఇట్లా ఆలోచన చేశాము గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత దట్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ అంటే ఒక ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్లా బతుకమ్మ తప్పకుండా ఆడుతున్నారు, కానీ ఎక్కువ పబ్లిసిటీ కూడా తప్పకుండా జరగాలి. యూ ఆల్ మస్ట్ బి నోయింగ్ దట్ బతుకమ్మ అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్లో ఇంటర్నేషనల్లో లార్జెస్ట్ విమెన్ ఫెస్టివల్గా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. తెలంగాణలో ఏవైతే బతుకమ్మ కల్చర్ ఇన్ని సంవత్సరం నుంచి ఉన్నాయో దట్ ఈస్ నౌ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ విమెన్ ఫెస్టివల్. సో ఈ మనం ఏవైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నామో బికాస్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ బై ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ స్టెప్ విచ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎంఫసైజ్ మోర్ అండ్ మోర్. సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yesterday మనం సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, మైనారిటీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, టుడే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. సో డైలీ వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో మొన్న గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి మనం చైర్మన్గా పెట్టి మళ్ళీ వారితో పాటు ఒక 4-5 డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా సహకరిస్తూ అండ్ విదిన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్, సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్సో that within short span of time each and every department is coming up and enthusiastically participating in this program. So that is actually the spirit, that spirit which should continue. Yesterday also the same spirit and enthusiasm was there, today also the same spirit and enthusiasm is there kabatti. So I thank Additional Collector garu and DIO garu and all the principals and all the committee members, district officers for wonderfully organizing this program. आदिलाबाद शहरात BRSला मोठा धक्का बसला. शहरातील 3 वार्डमधील BRS अध्यक्ष काँग्रेसमध्ये सामील झाले. बुधवारी वार्ड 18 आणि 19च्या BRS अध्यक्ष लंका कार्तिक आणि MD मतीन यांनी 15व्या वार्ड BRS महिला विंग अध्यक्ष बबिता यांच्यासह कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत शहरातील संगम, रणदिवेनगर आणि गांधीनगर येथील जिल्हा कार्यकारी समितीतील अनेक जण कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षात सामील झाले. काँग्रेस पक्षाच्या या स्कार्फ घालून त्यांनी यांच्या या पार्टीमध्ये स्वागत केले. यावेळी बोलताना कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस पक्षामध्ये सामील होणाऱ्या सर्वांचे ते या सलायकीसारखे रक्षण करतील आणि पक्षासाठी संरक्षण कवच म्हणून काम करतील. ज्याला काँग्रेस पक्षाची विचारसरणी आवडते आणि पक्षात येतात त्यांचे हार्दिक स्वागतही करतील. ते म्हणाले की BRS वार्ड अध्यक्षा समावेशामुळे संबंधित वार्डमध्ये पक्ष अधिक मजबूतही होईल. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमुळे ते इतर पक्षापासून काँग्रेसकडे झुकत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका जिंकण्याच्या या उद्देशाने सर्वजण एकत्र काम करतील असेही सांगण्यात आले. BRS పార్టీ నుంచి వార్డ్ నంబర్ 18 ప్రెసిడెంట్, వార్డ్ నంబర్ 19 ప్రెసిడెంట్ లంకా కార్తిక్ గారు, MD మతీన్ గారు, వీళ్ళిద్దరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికతో 2 వార్డులలో BRS ని మొత్తం ఖాళీ చేసినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఇప్పుడు బలీయమైనటువంటి శక్తిగా రూపుదిద్దుకుంది. ఈరోజు దూదేకుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ ఇస్మాయిల్ గారు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ రఫీక్ గారు, మహిళా ప్రెసిడెంట్ షేక్ షబానా బేగం గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఖతీజా గారు కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళని కాపాడుకునేటువంటి పార్టీ. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈరోజు లంకా కార్తీక్ గారు, ఎండి మతీన్ గారు, అలాగే జిల్లా దూదేగుల సంఘం అధ్యక్షులు ఇస్మాయిల్ గారు ఎవ్వరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చినా నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల్ని నమ్మి ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరవచ్చు. నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా నేను మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటా అనేటువంటి మాట ఇస్తా ఉన్నా. అలాగే రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఒకసారి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలకు వచ్చినా వాళ్ళని నేను కాపాడుకుంటా, తప్పకుండా అందరినీ కలుపుకపోతానని మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరందరూ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంది సీనన్న ఉన్నాడు ఆదిలాబాద్లో, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆఫీస్ ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరు వచ్చినా కూడా బుక్కెడు పువ్వ పెట్టిన తర్వాతనే మిమ్మల్ని పంపిస్తా. ఖాళీ కడుపున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఖాళీ కడుపున పోవడానికి వీల్లేదు. ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల్ని నమ్మి వచ్చినా వాళ్ళందరినీ గుండెలో పెట్టుకుంటా, వాళ్ళందరినీ కాపాడుకుంటా, వాళ్ళందరినీ కూడా సంరక్షించుకుంటా, అందరినీ కలుపుకపోతారని మీ అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నా. మీరెవ్వరు అధైర్యపడాల్సిన పని లేదు. మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కందిసిన రక్షణ కవచం లాగా, సుదర్శన చక్రం లాగా ఆదిలాబాద్ లో మీ బిడ్డ ఉంటాడు. మీరెవ్వరు కూడా మరొక మాట మీ మనసులో పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. మీ అందరినీ కాపాడుకోవడానికి నేనున్నా. ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చినా ఆహ్వానిస్తాం, కాపాడుకుంటాం. మరొక మాటకు దీంట్లో తావు లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల పట్ల, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆచరణ పట్ల, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీ नमुకొని ఎవరైనా కాంగ్రెस पार्टीలోకి రావచ్చు. మీ అందరికీ అండగా ఉంటా. आदिलाबाद शहरातील मुस्लिम अल्पसंख्याक वसाहतीमध्ये विकास कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे माजी नगरपालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी यांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून कळवल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तर बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका विशेष अधिकारी राजेश्वर यांनी महानगरपालिका आयुक्त CVN राजू यांच्या समवेत गोमांस या बाजाराला भेट दिली. सीमा भिंतीची दुरुस्ती, दुकानांची स्वच्छता आणि इतर सुविधांबाबत व्यापक माहिती गोळा करण्यात आली. महानगरपालिका विशेष अधिकारी राजेश्वर म्हणाले की अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला जाईल. परवानगी मिळताच एका आठवड्यामध्ये काम सुरू होईल असे आश्वासन दिले. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో మరి స్థానిక ప్రజలతో మరి ఇక్కడ ప్రముఖులతో కలిసి మార్కెట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇది గతంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ఇన్కంప్లీట్ వర్క్ విషయంలో తీసుకొచ్చారు. ఆ సారాదేశాన్ని మరి ఈరోజు విజిట్ చేయడం త్వరలో దీన్ని పూర్తి చేసి శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం అనేది మున్సిపాలిటీ పక్షాన దీన్ని ఏ రకంగా శాశ్వతంగా కంప్లీట్ చేసి పర్మనెంట్ బేస్డ్ అందించాలనేది ఆలోచన ఉంది. ఆ రకంగా పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ కొంత ఇన్కంప్లీట్ వర్క్స్ చెప్పారు, ఆ రిమైనింగ్ ఎస్టిమేషన్స్ కూడా చేసి ప్రభుత్వానికి ప్రపోజల్ పంపి అవి శాంక్షన్ ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసి ఒక 1 వీక్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ప్లాన్ చేస్తాం. कामगार महिला पुरुषांइतक्या सर्व क्षेत्रामध्ये यशस्वी आहे, परंतु त्यांना असमानता, तुच्छता आणि लैंगिक छळाचा सामना करावा लागत आहे असे CITUचे राज्य सचिव पद्मश्री यांनी सांगितले.
बुधवारी ते आदिलाबाद शहरातील माधवराव विज्ञान केंद्रामध्ये झालेल्या अखिल भारतीय कामगार महिला जिल्हा परिषदमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या। प्रथम त्यांनी कामगार हक्कासाठी संघर्ष करताना शहीद झालेल्या या विमला रणदिवे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला। नंतर त्यांनी परिषदेत अनेक गोष्टींची माहिती दिली। त्या म्हणाल्या की सध्याच्या काळामध्ये कामगार महिला सर्व क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे, परंतु त्यांच्यावरील भेदभाव आणि लैंगिक छळ हे वाढत आहे। 50 वर्षापूर्वी कामगार महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या विमला रणदिवे यांच्या प्रेरणेने त्यांनी असमानता, भेदभाव आणि लैंगिक छळाविरुद्ध आंदोलन करावे असे त्या म्हणाल्या। तर संघटित होऊनच आपण आपल्या हक्कांसाठी लढू शकतो असेही सांगण्यात आले। వాళ్ళని కొట్లాడే స్థాయికి ఈరోజు పరిపాలన కూడా అనేక రెట్లు పెరగడం మనం చూస్తున్నాం। ఇవన్నీ ఉంది మన సిఐటి నినాదమే ఐక్యత అంటే ఎవరైక్యత? కార్మికులలో 30% పైగా మహిళలు ఉన్నారు। మరి ఆ మహిళలందరి సమస్యల గురించి పట్టించుకోవాలంటే ఏంటో దానివల్ల ముందు మన సిఐటి రాష్ట్ర మహాసభలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిఐటి మహాసభ అక్టోబర్ 17వ తారీఖు నాడు అంగన్వాడీ మహాసభ అయితే అంగన్వాడీ విషయాలు మాట్లాడుతున్న ఆశా మహాసభ ఈరోజు మనందరం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రామిక మహిళల సంబంధించిన అనేక అంశాన్ని మాట్లాడుకుని రాబోయే రోజుల్లో మనకు మన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏమేమి పనులు చేయాలి అనేది ఒక నిర్ణయించుకోవడానికని ఈ రోజున ఇక్కడ హాజరయ్యాం। ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అర్జున, కార్యదర్శి కిరణ్, అలాగే అంగన్వాడీ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ వెంకటమ్మ గారు, మిగిలిన నా తోటి నాయకులు, ఈ సమావేశానికి హాజరైన సోదరిమణులందరికీ ముందుగా సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు। ఇప్పుడే మనము విమలానందయ్య గారికి జోహార్ అర్పించాం, పూలలు వేసాం। ఏంటో ఆవిడ ప్రత్యేకత చాలా మంది ఉన్నారు కదా, మరి ఇవాళ ఆవిడే ఎందుకు మనం తలుచుకుంటున్నాం, ఆవిడకే ముందు ఎందుకు గౌరవించాము అంటే మనలాగా పనిచేసే దేశవ్యాప్తంగా లక్షల కోట్లాది మంది శ్రామిక మహిళలు ఎవరైతే బయటకు వచ్చి ఉపాధి కోసం పనిచేస్తున్నారో ఆ పనిచేసే క్రమంలో వాళ్ళకి కనీస వేతనాలు లేవు, సరైన సమానమైన సమానత్వం లేదు, గౌరవంగా పనిచేసే అవకాశం లేదు, అంటే పని ప్రదేశంలో గౌరవం లేదు, మహిళలని వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు, దాంతో పాటుగా అనేక లైంగిక వేదికలు ఎదుర్కొంటున్నారు, ప్రమోషన్లలో వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు, పని భాగం ఎదుర్కొంటున్నారు। ఇలాంటి అనేక రకాలైన చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క రంగానికి ఒక్కొక్క యూనియన్కి ఒక్కొక్క గోస। మరి వాళ్ళన్నింటి గురించి 50 ఏళ్ల క్రితమే కాబట్టి విమలా రణదివే గారు మా గురించి గొంతెత్తి మాట్లాడారు। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस पक्ष हा गरिबांचा पक्ष आहे। बुधवारी त्यांच्या उपस्थितीत मध्ये काँग्रेस पक्षात सामील झालेल्या या संघमचे जिल्हाध्यक्ष व सचिव आणि सर्व कार्यकारी सदस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि महेश कुमार गौड, जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या प्रतिमेला दुधाचा अभिषेक करण्यात आला। काँग्रेस सरकारने या समाजाला 1 लाख रुपयाचे व्याजमुक्त कर्ज आणि स्कूटी देण्याची घोषणा केल्याबद्दल त्यांना आनंद झाला आणि त्यांनी त्यांचे उद्घाटनही केले। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कंदीसीन नगरी नायकत्वम कंदीसीन नगरी नायकत्वम जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, रेवंत नगरी नायकत्वम, रेवंत नगरी नायकत्वम, कंदीसीन नगरी नायकत्वम, कंदीसीन नगरी नायकत्वम, राहुल गांधी गारी नायकत्वम, राहुल गांधी गारी नायकत्वम, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। कुछ इधर कर मैडम साला मम्मी लगे जय कांग्रेस, डालो डालो अरे डालो जी प्रेसिडेंट गाరు रेवंत रेड्डी गारी नायकत्वम
ఈరోజు దూదేకులకి అత్యంత నిరుపేదలైనటువంటి దూదేకులకు సబ్సిడీ కింద ₹1,00,000 వరకు గ్రాంట్ని ఇవ్వడం ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం. ఈరోజు దూదేకులకు స్కూటీని ఇవ్వడం ఉచితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యమైంది. ఈరోజు వారందరూ కూడా ఎంతో అభిమానంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. అలాగే వారెంతో అభిమానంతో జిల్లా దూదేకుల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, అలాగే మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి దూపల్లి కృష్ణారావు గారికి. గరీబోళ్ళ పాలిట దేవత కాంగ్రెస్ పార్టీ, గరీబోళ్ళని ఆదుకునేది, దూదేకుల్ని ఆదుకునేది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. जय काँग्रेस. रजका संघम शहर सचिव विनोद म्हणाले की या महिन्याच्या 26 तारखेला चाकली आयलम्मा जयंती कार्यक्रम आयोजित केली जाईल. तर त्यांनी बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी जात संघटना, सार्वजनिक संघटना आणि लोकांना सरकारकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी होऊन तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता या निमित्ताने एक मोठी बाईक रॅली काढण्यात आली असेही सांगितले. जय रजका अमर है, चिट्टे लैलम्मा अमर है. जय रजका जय रजका जय रजका जय रजका. रजकुल ऐक्यता रजकुल अमर है, चिट्टे लैलम्मा अमर है. विद्याला ऐलम्मा अमर है, विद्याला ऐलम्मा अमर है, चिट्टे लैलम्मा अमर है. తెలంగాణ పోరాట యోధురాలు చిట్యాల ఐలమ్మ యొక్క జయంతి కార్యక్రమం ఈ నెల 26వ తేదీ నాడు శుక్రవారం రోజు ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరుపుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి మన గౌరవమైనటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మన స్థానికమైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు మరియు మంత్రి గారు, అలాగే ఇతర రాజకీయ ప్రతినిధులు, అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు, అలాగే మహిళా సంఘాలు వీళ్ళందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో యావత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులకు తెలియజేసేది ఏమనగా శుక్రవారం రోజు పొద్దున 9 గంటలకు బైక్ ర్యాలీ ఉంటుంది. స్థానిక రిమ్స్ నుంచి మొదలై అన్ని కూడళ్ళు గడుపుకొని అన్ని విగ్రహాలకు పూలమాలలు సమర్పించి వందనాలు సమర్పించి తిరిగి అక్కడికి చేరుకొని 10 గంటలకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు మన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి విగ్రహానికి, ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలలు నివాళులు అర్పించి జయంతి కార్యక్రమాలను స్టార్ట్ చేస్తారు. అలాగే అక్కడ నుంచి ఆర్ఎస్ భవన్ లోపల, ఆర్ఎస్ గార్డెన్ లోపల మనకు ఈ కల్చరల్ కార్యక్రమాలు అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను సమస్తంగా ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ వాసులకు తెలియజేసేమనగా మీరందరూ కూడా తెలంగాణ పోరాట యోధురాలు ఐలమ్మ జయంతిని పురస్కరించుకొని జరిగే కార్యక్రమాల్లో అందరూ పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. అలాగే మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు, అలాగే మన రజక ముద్దుబిడ్డలకు తెలియజేసేదనగా మీరు పొద్దున్నే కార్యక్రమాలు ముగించుకొని మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి అందరూ హాజరు కావాలి. అలాగే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా తమ తమ షాపులు బంద్ చేసేసుకొని, అలాగే ఎలాంటి కార్యక్రమాలకు వెళ్లకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాం. బీసీ సంఘాల నాయకులకు కూడా కోరేది ఏమంటే మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ముందుండి పాల్గొని బీసీ సంఘంగా ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, జనరల్ సెక్రటరీ కావచ్చు, అన్ని సంఘాలకు తెలియజేయాల్సిందిగా विनविंచుకుంటున్నాం. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंडित दत्तात्रय यांनी रेणुका सिमेंट कारखान्याच्या या जमीन स्थलांतरीना सध्याच्या बाजारभावानुसार भरपाई देण्याची मागणी केली. बुधवारी अनेक शेतकऱ्यांना नोटिसा देऊन जिल्हाधिकारी परिषदेच्या सभागृहामध्ये शेतकऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्या या कंपनींच्या प्रतिनिधींच्या या बैठकीसाठी बोलण्यातही आले. प्रति एकर 8,59,60,000 रुपये भरपाई देण्यात येईल अशा नोटिसा दिल्यानंतर त्यांनी परिषदेच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यांनी सांगितले की तेथील सध्याचे बाजारभाव 40 ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. जर भरपाई दिली तर जमीन दिल्या जातील, अन्यथा दिल्या जाणार नाही असे स्पष्टही केले. हे प्रकरण आधीच न्यायालयामध्ये आहे असे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने असायला हवे असे अधिकारी उद्योगपतीच्या बाजूने असणे हे योग्य नाही, तर न्याय मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतील असेही ते म्हणाले. भूमुలు
రైతులపై ఇంత ఘోరమా? సిక్కు సిక్కు రైతులపై ఇంత ఘోరమా? రైతులపై ఇంత ఘోరమా? ఉదయం మీరు రైతుల ఐక్యత, రైతుల ఐక్యత. ఎకరానికి 50 లక్షల రూపాయలు, 50 లక్షల రూపాయలు. రేణుకా సిమెంట్ పరిశ్రమలో భూములు కోల్పోయినటువంటి రైతాంగం గత కొంతకాలం నుంచి పోరాటం అనేటువంటి చేస్తా ఉన్నారు. వాస్తవంగా అక్కడ ఎకరానికి 8,59,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది. గతంలో ఆడియో నోటీసులు ఇస్తే ఈ భూములు మేము ఇవ్వమని, ఆ భూములు మేము ఇవ్వము, మేము ఉపాధి కోల్పోయే పరిస్థితి ఉన్నది, మేము చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్నాము, 50 లక్షల నష్టపరిహారం ఇస్తేనే తప్ప మేము భూములు ఇవ్వమని చెప్పి మొదట్లో ఆర్డీఓ గారికి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ భూమిని పరిశీలించమని చెప్పాము. అసలు భూములు పరిశీలించలే, అసలు గ్రామ కమిటీ గ్రామ సభలు నిర్వహించలే. ఏ రకంగా నిర్వహించకుండా భూముల్ని ఈ నోటీసులు జారీ చేయడం అనేటువంటిది చట్ట విరుద్ధంగా నేరం అని చెప్పి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అధికారులు అది ఆలోచించాలా. ఎందుకంటే రైతులని సమాచారం అడగకుండా ఆ రకంగా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్న సరైనది కాదు. రెండో విషయం ఏంటిదంటే, ఒకళ్ళ ఎకరం 2 ఎకరాలు ఉంటే 10 గుంటలు తక్కువ, 5 గుంటలు తక్కువ, 6 గుంటలు తక్కువ సరిగ్గా సర్వే చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు. అందుకనే ఆ రకంగా ఏదైతే భూములు ఏదైతే మేము ఇవ్వమని చెప్పి రైతాంగం నిర్ణయించుకున్నారో, మీరు ఏదైతే మొన్న ఇచ్చినటువంటి నోటీసులలో 8,59,000 రూపాయలు ఇవ్వడం 59,000 ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ససేమిర రైతాంగం ఒప్పుకుంటలేరు. మేమంతా పేద రైతులము, మాకు గిట్టుబాటు కాదు, మాకు జీవన మరణ సమస్యగా మారింది. ఎందుకంటే ఉపాధి కోల్పోతాం. సంవత్సరానికి 2 పంటలు పండేటటువంటి ఆదిలాబాదు సాతనాల ప్రాజెక్టులో వచ్చేటటువంటి భూములు కొంతమంది ఇచ్చిందని చెప్తున్నారు. అది బండల భూమి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. వీళ్ళు 2 పంటలు పండుతుంది కాబట్టి ఈ భూమి ఇవ్వడానికి లేదు. ఈ భూమికి మార్కెట్ విలువ 40 నుంచి 50 లక్షల వరకు అనేటువంటిది ఉన్నది. మీరు 50 లక్షలు చెల్లిస్తే ఖచ్చితంగా రైతాంగం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. లేని ఏడల ఈ భూములు ఇవ్వము. మీరు అసలు అక్కడ ఆ భూములకు రాకుండా మేము అడ్డుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. అందుకనే ఇప్పుడున్నటువంటి అధికారులు ఆలోచించాలా. గతంలో కలెక్టర్ గారికి కూడా మాట్లాడినాం, మీరు కోర్టుకు వెళ్తే వెళ్ళొచ్చని అన్నాము. ఇప్పుడు కూడా కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నోటీసులు పంపించడం ఎందుకు, మీరు ఉపసంహరించుకోవాలా ఆర్డీఓ గారు ఈ नोटीసులు అని చెప్పి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये देवी शरण नवरात्र मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. बुधवारी शहरातील रामनगर कॉलनीतील शक्ती कालीमाता दरबाराच्या आयोजकांनी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये भेट घेतली. त्यांना शाल देऊन सन्मानित करण्यात आले. आयोजकांनी त्यांना काली माता पूजा कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रितही केले. కాళికా మాత నిలబెట్టినట్టుగా రండి రండి రండి. हिंदू संघटनाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की या महिन्याच्या 28 तारखेला आर्य वैश्य रक्षकाच्या तत्वाखाली चलो दुर्गा माता मंदिर पादयात्रा आयोजित केली जाईल, ज्यामध्ये देवी शरण नवरात्र साजरीही केली जाईल. बुधवारी वासवी कन्या परमेश्वरी मंदिरात प्रार्थना केल्यानंतर पादयात्रेशी संबंधित हस्तपत्रिका प्रसिद्धही करण्यात आल्या. त्यांनी सांगितले की दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैश्य रक्षकाच्या या तत्वाखाली देवी नवरात्र उत्सव साजरा करण्यासाठी दुर्गानगर येथील दुर्गा माता मंदिरामध्ये पादयात्रा आयोजित केली जाईल. ते म्हणाले की ही पादयात्रा सकाळी 5 वाजता कन्या परमेश्वरी मंदिरापासून सुरू होईल. त्यांनी मोठ्या संख्येने भाविकांना सहभागी होऊन जयप्रदान करावे अशी विनंती केली.
भुवनेश्वरी माता की जय बोलो भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम सनातन हिंद माता की जगन्नाथ भगवानी माधवी कन्या बोलो भवानी माता की जय बोलो जय जय श्री राम ఈరోజు కన్యాకా పరమేశ్వర్ టెంపుల్లో పాదయాత్ర వైశ్య రక్షక్ దళ్ ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం మన టెంపుల్ నుంచి దుర్గాదేవి టెంపుల్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తారు. గత 5 years నుంచి వీళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇదేంటంటే అన్ని మన హిందూ సమాజం హిందూ బంధువులందరికీ ఇది ఒక సూచన ఏమంటే ఇది కేవలం ఆర్యవస్త సంఘం అని కాదు, మన హిందూ బంధువులందరూ పాల్గొనాలి దీంట్లో పాదయాత్ర. ఎందుకంటే చాలామంది కేలాపూర్కు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది పాదయాత్రలో, ఎందుకంటే ఆటంకాలు వస్తున్నాయి ఎన్నో మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం. అందుకనే వీళ్ళు ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం పెడుతున్నారో చాలా చాలా పబ్లిక్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. అలాగే 28 రోజున సాయంత్రం 5 గంటలకు స్థానిక కన్యాకా పరమేశ్వర్ టెంపుల్ నుండి పాదయాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది, మన దుర్గాదేవి టెంపుల్ వరకు ఎండ్ అవుతుంది. కావున పిట్టలవాడ దుర్గాదేవి టెంపుల్ కావున మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ హిందూ బంధువులందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని जयप्रदम చేయగలరని నా యొక్క మనవి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ. श्रीनिवास यांनी बेला मंडळाचे नवे एमपीडीओ म्हणून पदभार स्वीकारलेला आहे. पूर्वी येथे काम करणारे महेंद्र कुमार यांची गाडीगुळा मंडळामध्ये बदली झाली आणि गाडीगुळा मंडळाचे एमपीडीओ बेला मंडळात बदली झाली आहे. स्थानिक प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी संस्थेचे कर्मचारी आणि मंडळ पंचायत सचिवांनी नियुक्तियुक्त एमपीडीओ यांचे शाल देऊन स्वागत केले आणि त्यांचे अभिनंदनही केले. मंडळाचे लोकप्रतिनिधी, सर्व संघटनाचे प्रमुख नेते, विविध पक्षांचे प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आणि सहकार्याने ते मंडळाच्या सर्व क्षेत्रामध्ये विकासही करतील असे सांगण्यात आले. सरकारी कल्याणकारी योजना प्रत्येक गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचतील याची खात्री ते करतील असे म्हणाले. गुरुवारी एमपीडीओ कार्यालयात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी सार्वजनिक व्यासपीठ असल्याचे त्यांनी संबंधितांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇంతకు పూర్వం గాదిగూడ మండల పరిషత్ అభివృద్ధిగా పనిచేశాను. అయితే డిప్యూటేషన్పై నేడు బేల మండలంలో జాయిన్ అయినాను. బేల మండలం ప్రజలందరికీ విన్నవించినది ఏమంటే, నేను ఈ బేల మండలంలో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ అభివృద్ధిలో పాల్పంచటకు ప్రజలందరూ నాకు సహకారం అందించాలని కోరనేది. ఏ ఇబ్బంది అయినా ఏదున్నా కానీ ఎల్లప్పుడూ నేను ఈ బేల మండలంలో అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేయనేది. అలాగే రేపు ఈజీఎస్ సంబంధించిన ప్రజావేదిక కార్యక్రమం ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని కూడా संबंधित व्यक्तींवर हजर कावाలని कोरणे. निर्मल जिल्हा मुख्यालयात पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय आणि वाळू माफियावर कारवाई केलेली आहे. एसपी जानकी शर्मिला यांनी एसपी कार्यालयामध्ये या घटनाची माहिती उघड केली आहे. निर्मलमधील एका घरामध्ये वेश्या व्यवसाय चालवल्याबद्दल 2 महिला आणि एका पुरुषाला अटक करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील धर्माबाद येथून वाळू आणि तांदळाची तस्करी करणाऱ्या शेख रौफ नावाच्या कुख्यात तस्करला अटक करण्यात आली. आरोपी गेल्या काही दिवसापासून धर्माबाद येथून आसपासच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये रेशन तांदळासह वाळूची तस्करी केल्याबद्दल आढळून आलेले आहे. స్మగ్లర్ ఉన్నాడు. అతను ఇతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు. తిరిగి రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే మన బైన్సాకి సంబంధించిన ఇబ్రహీం అనే వ్యక్తి, ఇతను కలిపి రైస్, వీళ్ళందరూ కలిపి తాహిర్ని కిడ్నాప్ చేసి చంపడానికి ప్రయత్నించారు. ఇబ్రహీంకి ఈ రోజు సుపారీ ఇచ్చి అతన్ని ఎత్తెళ్ళి చంపడానికి ట్రై చేసినందుకు మనం ఆల్రెడీ నిర్మల్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు బుక్ చేశాము. ఈ కేసుకి సంబంధించి ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. రిమైనింగ్ కేసెస్లో కూడా అతనికి అరెస్ట్ చూపిస్తాము. ఇతని మీద రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే గ్యాంగ్ ఫైల్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. నిర్మల్ జిల్లాలో, అదే నిర్మల్ టౌన్లో ఒక పెద్ద వ్యభిచారం ర్యాకెట్ని పోలీసులు
ఛేదించడం జరిగింది. మన ఏఎస్పీ రాజేష్ మీనా స్వయంగా దీంట్లో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఈమె పేరు ఆఫీస్ బ్యాగ్, ఈమె ఒక ఇంటి దగ్గర తీసుకుని అక్కడ చాలామంది అమ్మాయిలు తీసుకొని వచ్చి వారి ద్వారా వ్యభిచారం చేస్తూ ఉంది. సో దీనికి సంబంధించి మనకి దొరికిన కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మన ఐఎస్పీ అలాంగ్ విత్ సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్ రైడ్ చేసి వాళ్ళని అక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఆన్ ద స్పాట్ ఒక విటుడిని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ కొన్ని ఇండిస్క్రిమినేట్ మెటీరియల్, తర్వాత కొంచెం లిక్కర్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇతను మహారాష్ట్ర నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తీసుకురావడము, ఆ ఇసుక బైన్సా, ముధోల్ అండ్ తానూరు ఈ ఏరియాస్, నిర్మల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల అమ్ముతున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈ ఇసుక అక్రమ రవాణాల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాడు. ఇతన్ని ఇదివరకు మనం చాలాసార్లు కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఇతని మీద తానూరులో, ముధోల్లో, తర్వాత బైన్సాలో, ఆ తర్వాత మన నిర్మల్ టౌన్లో కూడా కేసులు ఉన్నాయి. ఈ కేసులకు సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే మనము అరెస్ట్ చేద్దామని ట్రై చేసినప్పుడు ఇతను చాలా పోలీసులు భయపెట్టడము, అలాగే మహారాష్ట్ర పోలీసులను కూడా గాయపరిచాడు అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. దీన్ని కూడా వెరిఫై చేయాలి. ఇతన్ని చాలాసార్లు అరెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే పారిపోయి బెయిల్ తెచ్చుకోవడం ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నాడు. లాస్ట్ 1 year నుంచి మనము ఇసుక, తర్వాత पीडीएस రైస్ अक्रम रवाना మీద చాలా ఉక్కుపాదం మోపాము. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. माओवादी पक्षाला मोठा धक्का. या दंतेवाडा जिल्ह्यामध्ये 71 जणांनी आत्मसमर्पण. आदिलाबाद शहरातील बीआरएसला मोठा धक्का. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीमध्ये 3 बीआरएस वार्ड अध्यक्ष काँग्रेसमध्ये सामील. भव्यपणे बतकम्मा उत्सव साजरे. शिक्षण विभागाने आयोजित केलेल्या या समारंभाला जिल्हाधिकारी उपस्थित. काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षेबरोबरच या समानतेची आवश्यकता आहे. सीआयटीचे राज्य सचिव हक्कांसाठी लढण्यास तयार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.